ہمارے جو کشمیر کے مسائل ہے، الیکشن کروانے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ لانا ہے، زمینوں کا تحفظ لانا ہے، ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہے وہ لانا ہے، بجلی کا مسئلہ حل کرانا ہے، سیاسی قادیوں کو رہا کرانا ہے، 34,000 ایف آئی آر یہ ویریفیکیشن کو کلیئر کرانا ہے، 14,000 پی سی ایف آر کو وڈرا کرانا ہے۔ عمر عبداللہ کا جہاں تک تعلق ہے ٹو کنٹیسٹ فرام بارامولہ سیٹ، he was confident enough to win this parliament seat from Baramulla. But اوپر والے نے کچھ اور ہی مہربانی کی۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں نذیر گنائی۔ جموں کشمیر میں بالآخر الیکشن کا بگل بج چکا ہے اور بہت ساری پارٹیاں جو ہیں سرگرمیوں میں لگ چکی ہیں۔ ہم اس وقت اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہیں اینڈ وی آر جوائنڈ بائی 2 prominent and senior leaders of اپنی پارٹی۔ we are glad to have دلاور میر اینڈ منتظر محی الدین۔ آپ دونوں جو ہے اپنے مخصوص جو آپ کے کام ہے پارٹی میں، اس کے علاوہ آپ نے پارٹی کا جو منشور ہے، پارٹی کے جو پروگرامز ہیں، ان کو لے کے آپ نے بہت کام کیا آن دا گراؤنڈ۔ واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف اپنی پارٹی ایز فار ایز دا پولیٹیکل سچویشن از کنسرن؟ دلاور صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ پارلیمنٹ جو افیئرس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہے اور آپ کے ذمہ بہت کام بھی تھا کہ کس کو مینڈیٹ، کس فرد کو چنا جائے اور کون بہتر رہے گا اپنی پارٹی کے لیے، تو کیسا اس وقت صورتحال ہے؟ دیکھیے، جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، الیکشنز کا بگل جو ہی بج گیا تو ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ پرٹیکولرلی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے فیصلہ لیا کہ الیکشن ہمیں جموں کشمیر میں کرنے ہیں۔ اور جب اناؤنس الیکشنز یہاں پہ کیے تو یہاں پہ ہر ایک پارٹی میدان میں انہوں نے اپنے ٹنگوں کو کسنا شروع کیے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں چاہے ساؤتھ ہو، سینٹرل کشمیر ہو، نارتھ کشمیر ہو، جموں کا کوئی ایریا ہو، سبھی لوگ اس میں جٹ گئے ہیں۔ اور جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، ہم نے ابھی تک صرف ساؤتھ کشمیر کے سیٹس کے بارے میں وہ اناؤنسمنٹ کی ہے، جو وہاں پہ سیٹس ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کینڈیڈیٹس کا نام ہم نے ایشو کیا ہے اور وہ اس وقت فیلڈ میں ہے۔ بہت ساری جو ہے تنظیمیں جو ہیں، خاص طور سے نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کانگریس، اپنی پارٹی یا پیپلز کانفرنس، ان کے کینڈیڈیٹس نامزد ہوئے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ رہتا ہے کہ آن گراؤنڈ کون ووٹرس کو وو کرے گا، اٹریکٹ کون کرے گا۔ اور اگر ہم مینیفیسٹوز کی بات کریں، اوور آل سب مینیفیسٹوز کہیں نہ کہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، ریلیف دینا ہے، الیکٹرسٹی کی بات کرنی ہے، لیکن کئی یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا، جو صورتحال ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھی، اس کا کیا سچویشن اب رہے گا اس اسمبلی میں؟ دیکھیں، اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے، پارلیمنٹ الیکشن میں اور اسمبلی الیکشن میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اسمبلی الیکشن، پارلیمنٹ الیکشن کو جنرلی لوگ اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ اس میں دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ یہاں پہ 60 to 70% ووٹنگ ہوئی، فرسٹ ٹائم۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ 40%، 50%، 45% پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالے جاتے تھے۔ لیکن جہاں تک اسمبلی الیکشنز کا تعلق ہے، اسمبلی الیکشنز میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں in a good number, say it goes up to 70%، 70 to 80%۔ اس میں ایک ریزن ہے، کیونکہ اس میں لوکل ایشوز جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے، وہ ٹچ کرتے ہیں اور وہ اسی نمائندہ کو انتخاب کرتے ہیں یا اس کا سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں اس علاقے کی صحیح طور پہ نمائندگی کرے گا۔ دلاور میر was one of the founding members of People's Democratic Party. You are one of the founding members of اپنی پارٹی۔ آپ کو یہ پیراڈائم شفٹ جو ہوا، تنظیموں کا جو بدلاؤ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ابھی ریسنٹلی بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ کے جو جنید متو ہے، he has also resigned and there are many leaders who have resigned from the parties. آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ سیاسی اتھل پتھل آپ نے دیکھی ہے،
کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاسی طور کتنے بدلاؤ آئے ہیں ہمارے جو جموں کشمیر میں, خاص طور سے پوسٹ 2019 when we have seen constitutional change in Jammu and Kashmir؟ دیکھیے, جہاں تک پارٹی چینج کرنے کا سوال ہے, بہت سارے پولیٹیکل لیڈرس ہیں جنہوں نے پارٹیاں چینج کی ہیں. میں بھی پی ڈی پی میں تھا. یو آر 100% کریکٹ. I was not the founding member of PDP, but I was one of the members of PDP. لیکن پی ڈی پی کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. We never resigned from PDP. We never left PDP. But on a forensic ground, we were thrown out. 7 to 9 members were thrown out by not by the president. وہ ایک چھوٹا سا ورکر وہاں پہ تھے, اس نے سائن کیا اور ہمیں پارلیمنٹ اس پارٹی سے نکالا گیا. یہ کون ورکر تھے وہاں پہ؟ پتہ نہیں کون تھا, چھوٹا سا ایک ورکر تھا پی ڈی پی کا, کیونکہ محبوبہ جی اس وقت جیل میں تھی. شی واز ناٹ آؤٹ. تو اس وقت انہوں نے وہ ڈیسیجن لیا, ہم نے اس ڈیسیجن کو قبول کیا. ہم نے کہا شاید ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پارٹی آن اور اون نہیں چھوڑی, نیور. اور پھر جہاں تک اس اپنی پارٹی کا سوال ہے, اپنی پارٹی کو ہم نے بعد میں, ہاں ٹھیک ہے, آئی ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس آف دس پارٹی, اور اس پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کچھ ہم کہیں گے لوگوں کے سامنے, جو بھی رکھیں گے, سچ کی بات رکھیں, صحیح سیاست کریں گے, غلط سیاست نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا جب 370 کی ایبروگیشن کی بات ہوئی اور 35A کو ہٹایا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا موت کا سما تھا پوری ریاست جموں کشمیر, خصوصاً کشمیر وادی میں. اور اس سے میں آپ کو صفائی سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے یا پولیٹیکل لیڈر یہ کہے کہ ہمیں کوئی پریشانی اس سے نہیں, 317, ہر کشمیری کا دل زخمی ہوا, ہر کشمیری کا جسم زخمی ہوا جس وقت یہ ڈیسیجن گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا. لیکن اس وقت کشمیر کے لوگوں نے بہت ہی دانش مندی کا ثبوت دیا. دانش مندی کا ثبوت جب میں کہتا ہوں, دانش مندی کا ثبوت اس لیے انہوں نے دیا, اگر وہ اسٹریٹس پہ آ جاتے, اگر وہ باہر آ جاتے, پروٹیسٹ کرتے, تو ایسٹیمیٹ تھا جو ہم سوتر بتا رہے ہیں, ڈفرینٹ سوتر سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے, تقریباً 10,000 کیجولیٹیز ہونے کا اندیشہ تھا. لیکن اس وقت کشمیر کے لوگوں نے, چاہے وہ قصبے کے تھے یا شہر کے تھے یا گاؤں کے تھے, انہوں نے بہت صبر تحمل سے کام لیا. انہوں نے دماغ سے, انہوں نے جذبات سے اس وقت کام نہیں لیا, بلکہ انہوں نے دماغ سے کام لیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا there was no casualty at all. اور پھر اس کے بعد کافی, I was myself under detention, house arrest میں تھا, 3 مہینے رہا میں. اور اس کے بعد جب ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے دیکھا, میں جموں میں چلا گیا, جموں میں نے دیکھا کہ کشمیر کے لوگ, عورتیں, مرد, روڈنا پٹنا, ان کے کسی کا ہسبینڈ, کسی کا بیٹا, کسی کا اور کوئی رشتہ دار, ان کو یہاں سے اٹھا کے, اور اس وقت عجیب تماشا تھا, سیدھا جیل میں, یہاں جیل میں ڈال کے سیدھا ایئر فورس کے ذریعے, ایئر فورس جہاز لگائے تھے, اور ان کو کسی, لکھنؤ جیل واز فل, امبیدکر نگر واز فل, آگرہ واز فل, یعنی آلموسٹ ایوری پریزن جو آؤٹ سائڈ سے, وہ کشمیری قیدیوں سے بھرا پڑا تھا. اور جب ہم نے یہ حالت دیکھی تو ہم نے کہا نہیں, کشمیری لوگ جو ہے, کشمیری ہماری بہن جو ہے, کشمیری ہماری جو ماں ہے, کشمیر کا جو ہمارا بزرگ ہے, کشمیر کا جو نوجوان ہے, وہ کہاں جائے, کس کے پاس جائے. ہمارے پاس آئے گا, لیکن ہمیں اس کا راج بھی دیکھنا ہے نا. ان کو ریلیز کرانے کے لیے ہم نے کوششیں شروع کی, اور اسی کا نتیجہ ہے کافی لوگ ریلیز بھی ہوئے, اور بھی کچھ بند بھی ہے. منتظر صاحب, دلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے سچی سیاست کرنی ہے, ہم نے سچ کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے سیاست کرنی ہے. تو ایز اے چیف اسپوکس پرسن آف دس پارٹی وچ ہیز ریسنٹلی کم ان ٹو فورس, اینڈ دین آپ نے آن دا گراؤنڈ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز بھی کیے جہاں پہ آپ نے ووٹرس کو یا اپنے جو کاریہ ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا. تو یہ سچی سیاست کو آپ کیا کہتے ہیں؟
देखिए, जैसे हमारे सीनियर कायद दिलावर मीर साहब ने आपको बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी एक नए बदलते हुए हालात के बाद मोर्जे वजूद में आई। आर्टिकल 370 और 35 के एब्रिगेशन के बाद जब यहाँ सियासी जमूत तारी था, सारे सियासी कायदीन बशमूल अपनी पार्टी के कायदीन जो अब हैं वो भी हाउस अरेस्ट्स में थे, जेलों में थे, थानों में थे, सारे मुकैद थे। तो इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आर्डर्स निकाले जिसमें हमारी ज़मीनें छीन ली गई। वो तो आर्टिकल 370 35 के साथ ही चली गई थी, लेकिन इन बिटवीन कुछ आर्डर्स है, जैसे हमारी नौकरियां विड्रा की गई। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सिर्फ क्लास 4 की नौकरियां रखी गई, और ये जो ज़मीन है वहाँ तो हमें खदशा था। बीजेपी के जो लीडर्स हैं बाहर, वो अपनी तकारीर में ये बताते थे कि हमें अब वहाँ बाहर के लोगों को बसाना है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना है। इसमें सबसे बड़ा रोल किया यूपी के जो वज़ीर आला है वो योगी जी, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया अब कश्मीर की ज़मीनें हमारी हैं, वो है ये। तो इस पे कुछ जी शऊर जीहस लोग बड़े मुंतशिर हुए। उनके लिए कि लम्हे फिक्र था कि हमने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया है कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। जहां आर्टिकल 370 और 35 को एब्रिगेट किया गया, वहां अब हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, हमारे बच्चों की नौकरियां भी जा रही, और उनको डिग्रेड किया जा रहा है। उनके लिए सिर्फ क्लास 4 की नौकरियां रखी जा रही है। तो इस अमल को रोकने के लिए और इस अमल को पॉजिटिव हालात में, पॉजिटिव सिचुएशन में तब्दील कराने के लिए कुछ हम ख्याल लोग मिले जो चाहते थे कि किसी खून खराबे के बगैर, किसी दंगल के बगैर आपसी बातचीत करके, बुनियादी जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो कायम करके बात की जाए हिंदुस्तान के अकाबरीन से, जो कि मरकजी हुकूमत में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, दूसरे उनसे बात की जाए अरबाब इक़्तिदार से, ताकि उनको बता दिया जाए कि हमारा कसूर क्या है, कश्मीर का कसूर क्या है जो आप सब कुछ छीन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको एक ऐसी क़यादत चाहिए थी जिस शख्स को ना पैसे का लालच था होना चाहिए था, न इज्जत की भूख होनी चाहिए थी, न किसी से, और जो खुदा तरस्त भी हो, खुदा परस्त भी हो। तो इन सभी मामलात पे गौर खोज करके कुछ दोस्तों ने, जो या तो MLA साहबान रह चुके थे पास्ट में, या मिनिस्टर्स भी रह चुके थे, MLCs भी रह चुके थे, तो उन हम ख्याल लोगों ने एक पार्टी बनाने का फैसला किया और मरकजी सरकार से मिलने का फैसला किया, ताकि हम उनको ये बताएं कि हमारे हुकूक क्या है, हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है, और हम कितने बेदाग हैं। तो उस सारी चीज़ को मनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी बाजू है, सियासी बाजू, बड़े से लेकर छोटे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिस में है, ये उनके आजमाए हुए हैं। तो उस चीज़ को सही डगर पे लाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम कुछ नयापन लाएं। अच्छा, नई सियासत में नयापन लाएं। तो तमाम कायदीन ने फैसला किया कि हम अगर जाएंगे तो एक ही शख्सियत है जो ईमानदार है, जिसको पैसों का लालच नहीं है, जिसकी अच्छी शोहरत है, जिसका खानदान खुदा तरस है, खुदा परस्त है, तो वो है सैयद महमूद अल्ताफ़ बुखारी साहब, मौजूदा सियासतदानों में से। तो उनको हमने मुकर्रर किया कि ये हमारी क़यादत करेंगे, और जो बाकी मरकजी सरकार से बात करेंगे तो हम लोगों को भी उतना ही बताएंगे जितना हमसे वहाँ होगा पॉसिबल, जो हम हल करा सकेंगे। तो ये एक नई चीज़ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, 335A को वापस लाएंगे। हमने रोज़ अव्वल से कहा हमारे साथ ये ज़्यादती की गई, ये हमारे लिए यौम स्याह है। 5 अगस्त 2019 जब इस रोज़ हमारा सब कुछ छीन लिया गया, कश्मीरियों और जम्मू के अवाम के लिए एक नासूर है, नासूरी ज़ख्म है जो कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन अब इसके वाबिला करने के साथ साथ हमें अपनी बका के लिए भी काम करना होगा। जो हमारे लोग हैं उनसे जो छीना जा रहा है उसके लिए काम करना होगा। तो उस काम को सही ढंग से कराने के लिए जब हमारी कायदीन 22 रुकनी कमेटी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से मिले, तो उन्होंने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 16 जनवरी 2020 को डोमोसाइल पॉलिसी का एक ऑर्डर लाया, रूल 5A के तहत, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्वोक इस वक्त भी है। तो जो हमें स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, उसका किसी हद तक सब्स्टिट्यूट आया। नो डाउट अपनी पार्टी ने शुरू से कहा कि इस कानून में, इस पॉलिसी में अभी कुछ सुकुम है जो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ रिवाइव कराना चाहते हो, इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, जिसके लिए अपनी पार्टी ने सबसे पहले, जब बाकी पार्टियां
इसको सियासी मसले से हटवा कर एक मुकदमा बनवाना चाहते थे। अपनी पार्टी उस वक्त भी इस कोशिश में थी कि इस चीज को हमें सियासी तौर जिंदा रखना चाहिए था। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें इस तरह के दीजिए, आर्टिकल 371 जिसके कई मद हैं, और उन मद में एक ये भी है कि यहाँ की जमीन बाहर के कोई लोग नहीं खरीद सकेंगे। तो दैट इज द रियल पॉलिटिक्स, और हमारी सच्चाई वही है। ये तो हमने नौकरियां वापस लाई, हमने जमीनों का तहफ्फुज़ लाया, हमने कैदियों को रहा कराया, 3000 से जायद कैदियों को। मजहबी उलमा को जब गिरफ्तार किया गया उनके लिए हमने प्रोटेस्ट किए और उनको छुड़वाया। नॉट ओनली दैट, हमने यहाँ तक कहा कि जमात इस्लामी के तहत जो मदारिस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वो सिर्फ तालीम देते हैं, उनसे पाबंदी हटाइए, स्कूलों को चलने दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। तो ये सच की सियासत है। इसमें हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्या लेबल लगाया जाए। आपने एक तरफ से ये भी कहा कि इतना आपने खाका पेश किया कि ये काम आपने किए, इतना आपने मांगा, और इतना सच के बुनियाद पे आपने कहा कि ये हमने किया। लेकिन एक तरफ से ये भी था कि आपके पार्टी के जो कायदीन हैं उन्होंने बिल्कुल वाज़ह तौर से ये कहा कि कुछ लोग जो है रात के अंधेरे में जाते हैं, हम दिन के उजाले में जाते हैं, और हमारी वाबस्तगी बीजेपी के साथ है, और जिसका आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि आपको बीजेपी का बी टीम भी कहा गया। तो उसको एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन आपको कैसे उन सारी चीज़ों को रिएक्ट करेंगे आप? यहाँ में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं दोबारा ये वाज़ह करना चाहूँगा, आज तक कई बार हमारे पार्टी कायदीन ने भी इस चीज़ पे रोशनी डाली। मैंने भी कई बार ये बता दिया मीडिया के साथ बात करते हुए, हमने कभी नहीं ये कहा कि हम डंके की चोट दिन की रोशनी में बीजेपी से मिलने जाते हैं। हमने हमेशा ये कहा, जब भी हम दिल्ली में जाते हैं मरकजी सरकार से मिलने, हम जाते हैं मुल्क के वजीर आजम से मिलने, मुल्क के होम मिनिस्टर से मिलने, जिनके पास हमारे मसाइल का हल है। अब ये लोगों की हमारी बदकिस्मती है, वहां बीजेपी की इस वक्त जो बालादस्ती है एनडीए में, वो भी एक अकेली पार्टी की हुकूमत नहीं है, मुल्क की 87 पार्टी 87 पार्टीज उसमें हैं। अब उन्होंने बीजेपी को ज्यादा एतमाद मिला है, वोट मिला है मुल्क के लोगों की तरफ से, तो वो उनकी क़यादत कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो भी मरकजी सरकार होगी, वो लेटर इंडिया ब्लॉक बना, हमने उस वक्त भी कहा, जब मीडिया के पर्सन ने पूछा तो हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा कि हमारे जो कश्मीर के मसाइल है, इलेक्शन करवाने हैं, स्टेटहुड लाना है, जमीनों का तहफ्फुज़ लाना है, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट से वो लाना है, बिजली का मसला हल कराना है, सियासी कादियों को रिहा कराना है, 34,000 FIR ये वेरिफिकेशन को क्लियर कराना है, 14,000 PAC FRs को विड्रा कराना है। ये सभी चीजें मरकजी सरकार से मिलकर ही करानी है। तो जो भी सरकार वहां होगी, चाहे वो NDA की हो या इंडिया ब्लॉक की हो, हमें उनसे मिलना है, उनके साथ हम राबता करेंगे, बातचीत के जरिए हम उनके साथ कंट्रोवर्सीज और कजल्स नहीं उठाएंगे। इसलिए हम जब भी जाएंगे डंके की जोड़ जाते हैं। जमात इस्लामी के मेंबर जो है इंडिपेंडेंटली अब इलेक्शन फ्रेम में आ गए हैं, खास तौर से साउथ कश्मीर से कुछ जमात के मेंबर जो है उन्होंने अपनी नामजदगी दाखिल की है। तो आप जमात को थ्रेट देखते हैं, आपकी पार्टी जमात को थ्रेट देखती है, या आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अगर जमात इस्लामी वाले ये समझते हैं, उनकी लीडरशिप ये समझते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, यस इट्स वेलकम स्टेप। लेकिन अभी भी जमात पे बैन है, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है उस पे? मैं समझता हूँ बैन हटानी चाहिए, जमात इस्लामी से बैन हटानी चाहिए, दे शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो अपनी पार्टी का सबसे स्ट्रांग होल्ड क्या लगता है आपको कि कहाँ पे है और किस खित्ते में है कश्मीर में? अपनी पार्टी का जो जहाँ तक दबदबा है वो मेरे ख्याल में हर जगह है। अब वक्त फैसला करेगा ये दबदबा कहाँ से हम आगे ले सकते हैं और कहाँ खुदा न खास्ता। दिलावर साहब, चूंकि आपकी एक्सपीरियंस की अगर बात करें, रिसेंटली जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, एक ऐसा इवेंट हुआ जिसमें सब मुबसरीन की नज़र थी, और वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामूला जो पार्लियामेंट्री सीट थी उस पर नज़र थी, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उससे हार गए, और एक जेल्ड लीडर जो इंजीनियर रशीद है वो जीत गए थे। तो आपको क्या लगता है कि was it a political mistake by the former chief minister Umar Abdullah, or was he too overconfident that he will win that seat? He was overconfident. उमर अब्दुल्ला का जहाँ तक ताल्लुक है, to contest from बारामूला seat, he was confident enough to win this parliament seat from Baramulla. But
اوپر والے نے کچھ اور ہی مہربانی کی انجینئر رشید پہ, اور یہ کسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انجینئر رشید الیکشن جیت جائے گا, لیکن الیکشن جیت گیا. لوگوں کے ووٹ ڈالنے پہ نربھر کرتا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انجینئر رشید جیت گئی, وہ ہار گیا. بہت بہت شکریہ دلاور صاحب آپ کا اور منتظر صاحب آپ کا, Thank you. اور ہماری بھی آواز دا وائس سے بھی آپ کا یہ رہے گا کہ آپ سچ کی سیاست پہ ڈٹے رہیں. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ.